अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 5 रमजानुल मुबारक है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के महीने में मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। और अब सुर्खियां। मार्गदर्शी चिट फंड केस में जांच हुई तेज। रामोजी राव और शैलजा को ईडी ने रवाना की नोटिसें। एमएलए दुर्गम चिन्नैया तनाजे में घिर गए। जिनसी हरासानी का एक लड़की ने लगाया इल्जाम। उमेश पॉल अगवा केस में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा। 17 साल बाद प्रयागराज कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। लोकसभा सेक्रेटरीट को राहुल गांधी का मकतूब। सरकारी बंगला खाली कर देने का किया ऐलान। और अब तफसील। मार्गदर्शी चिट फंड केस में रामोजी राव समेत A2 चिरुकुरी शैलजा को CID ने नोटिस जारी की है। 29 मार्च या 31 मार्च को जांच के लिए हाजिर होने की हिदायत दी है। घर में या फिर ऑफिस में जांच के लिए दस्तयाब रहने की हिदायत दी है। याद रहे कि मार्गदर्शी चिट फंड में बदउनवानियों और फंड्स की मुंतकिली को लेकर CID गहराई से जांच कर रही है। इस केस में रामोजी राव को A1 और चिरुकुरी शैलजा को A2 करार दिया गया है। हैदराबाद के मिनिस्टर क्वार्टर्स के पास हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब ABVP कारकुनों ने क्वार्टर्स में घुसकर एहतजाज करने की कोशिश की। ABVP कारकुन TSPAC पर चापशाम मामले में एहतजाज कर रहे थे। क्वार्टर्स के अंदर घुसने की कोशिश के दौरान पुलिस के साथ टकराव की सूरत हाल पैदा हुई और हालात ने कशीदा रुख अख्तियार कर लिया। पुलिस हालात को काबू में कर लिया है। तेलंगाना के साथ मरकजी हुकूमत का सौतेला रवैया जारी है। रियासती वजीर KTR ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मरकज हैदराबाद के तरक्याती कामों को दानिशा तौर पर मंजूरी नहीं दे रहा है। KTR ने कहा कि मरकज मेट्रो रेल के कामों तक ताउन दराज नहीं कर रहा है। ఏది మన ట్రాఫిక్ లేదంట, సరిపడా ప్రయాణికులు ప్రయాణించరంట. ఏది మనకి పటాన్ చెరువు నుంచి లగ్రికాపుల్ నుంచి పటాన్ చెరువు BHEL నుంచి పటాన్ చెరువు వచ్చే మార్గంలో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫీజిబుల్. ఇది వాళ్ళు పంపిన లెటర్. అంటే కొన్ని విషయాలు బాధ ఎక్కడ అనిపిస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉంది, అక్కడ 10 నగరాల్లో మెట్రో కడుతున్నారు. 10 పట్టణాల్లో, కాన్పూర్లో, మీరట్లో, అలహాబాద్లో, ఇంకెక్కడెక్కడెక్కడ కడుతున్నారు. అక్కడ 10 నగరాల్లో కడుతున్నారు. ప్రతి నగరంలో అక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు ఇస్తుంది. ఇప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చే ఉద్దేశం లేకపోతే మేము ఇవ్వము చెప్తే అయిపోద్ది కదా. ఈ సోది ఎందుకు? ఇక్కడ మీకు ప్రయాణికులు లేరు, ఎక్కేవాళ్ళు లేరు. ఒకవైపేమో మెట్రో ఎక్కేవాళ్ళు లేరు, ఫీజిబిలిటీ లేదని వాళ్ళ రిపోర్ట్. ఇంకోవైపేమో అమీర్పేట మెట్రో స్టేషన్ చూస్తే అది మొత్తం ఇట్లా నిండిపోయి మాకు వీడియోలు వస్తూ ఉంటాయి. సార్ కోచ్లు పెంచండి, ట్రైన్లు పెంచండి, ఏం చేస్తున్నారు మీరు? ఇంకోవైపు తిడుతూ మాకు మెసేజ్లు వస్తూ ఉంటాయి. ఏది నమ్మాలి నేను? అంటే ఇంత ఇల్లాజికల్గా మనకంటే 1/10 ఉండే నగరాలకేమో డబ్బులు ఇచ్చి అక్కడ మెట్రో ముందుకు తీసుకుపోయేటట్టు చేసి, ఇక్కడ మాత్రం ఫీజిబిలిటీ లేదని ఒక రిపోర్ట్, తప్పుడు రిపోర్ట్ ఇస్తే ఏమనాలి వీళ్ళని? హైదరాబాద్ డెవలప్ అయితే, తెలంగాణ డెవలప్ అయితే దేశం డెవలప్ అయినట్టు కాదా? దేశ సంపదలో హైదరాబాద్ సంపద ఉపయోగపడట్లేదా? తెలంగాణ నుంచి మనం పన్నులు కట్టడం లేదా? మీ అందరికీ ఐడియా ఉండాలని చెప్తున్నాను. दिल्ली शराब स्कैम केस में BRS MLC कविता को ईडी ने ताज़ा नोटिस जारी की है। आज ही जांच के लिए हाजिर होने की हिदायत दी है। वहीं कविता ने जांच को हाजिर होने के लिए ईडी से वक्त मांगा है। दिल्ली में मौजूद उनके कानूनी मुशीर सोम भरत को कविता ने ईडी ऑफिस को रवाना किया। याद रहे कि शराब स्कैम में कविता अब तक 3 बार ईडी के रूबरू पेश हो चुकी हैं। कांग्रेस में डी श्रीनिवास की दोबारा शमूलियत से मुतालिक सोशल मीडिया के जरिए डी अरविंद ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने अपने वीडियो बयान में कहा कि उनके वालिद फालिज और डिमेंशिया के शिकार हैं। ऐसे शख्स को गांधी भवन बुलाकर पार्टी का खंडवा पहनाने का कोई जवाज नहीं है।
ఆయన కాంగ్రెస్ వాడే అని నేనే చెప్తా, అనేక మార్లు చెప్పిన, గత 5 ఏళ్ల నుంచి 50 సార్లు చెప్పిన, ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా. నేను కట్టర్ బీజేపీ వాడిని, మన ఆయన కట్టర్ కాంగ్రెస్ ఆయన. మన మైల్డ్ పారాలిసిస్, ఆ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు మైల్డ్ పారాలిసిస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇటువంటి వ్యక్తి, బాత్రూమ్కి పోలేని వ్యక్తిని గాంధీ భవన్ తీసుకుపోయి ఎవరో మాణిక్ ఠాకరేనో ఏదో పేరున్నది ఆయనతోటి కండువ కప్పియడం పద్ధతి కాదు. కాంగ్రెస్ లో జాయిన్ చేసుకునేది ఉంటే ఫస్ట్ ఇది సమయం కాదు. ఆయన 2018 నుంచి జాయిన్ అవుతా అంటున్నాడు. మీరు తీసుకుంటారు, ఎందుకు తీసుకుంటారో మీకే తెలవాలి. ఆయన జాయిన్ ఇప్పుడు చేసుకోవాలన్నా సోనియా గాంధీ లాంటి ఆమె, ఈయన ఆ కుటుంబానికి 40-45 సంవత్సరాలు సేవ చేశాడు. ఫోన్ చేసి కనీసం ఆరోగ్యం బాగుబోగులు కనుక్కోలే. ఆయనకి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వస్తే హాస్పిటల్ ఉంటాయి. నేను రాజకీయాల్లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఆయన కాంగ్రెస్ లేడు. ఇవాళ ఆయన మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పోతే నాకేం ఇబ్బంది లేదండి. ఆయన కాంగ్రెస్ పోయినా కమ్యూనిస్టులకు పోయినా నాకేం ఇబ్బంది లేదు. నేను జరిగిన పద్ధతి తప్పు. वायसा टीपी सदर वायस शर्मिला के घर के पास हालात कशीदा हो गए। वायस शर्मिला उस्मानिया अस्पताल का दौरा करने जा रही थी कि पुलिस ने उन्हें रोक लिया। शर्मिला के घर के पास पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। उन्हें हाउस अरेस्ट करने का इम्कान जाहिर किया गया है। दूसरी जानिब वायसा टीपी के दफ्तर के पास भी पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। పైన నుంచి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఆర్డర్స్ ఉన్నాయా? ఏమైనా కట్టలు కనిపిస్తున్నాయా? రాళ్ళు కనిపిస్తున్నాయా? కత్తులు కనిపిస్తున్నాయా? మీడియా మీ దగ్గర ఏమైనా మేము ఎందుకు లా అండ్ ఆర్డర్? వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ తరఫున నేను ఒక్కదాన్ని, అంతా మీడియా వాళ్ళే. పోయేది ఉస్మానియా హాస్పిటల్కి. मंचरियाल जिला बेलमपल्ली के एमएलए दुर्गम चिन्नैया से जान का खतरा होने का ओरिजिन कंपनी पार्टनर शैलजा ने इल्जाम लगाया है। उनका इल्जाम है कि उन पर चंद इल्जामात लगाकर उन्हें हरासा किया जा रहा है। शैलजा ने इल्जाम लगाया है कि लड़कियों को सप्लाई करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। शैलजा ने बताया कि एमएलए चिन्नैया के हामी उन्हें हरासा कर रहे हैं। उनसे मुतालिक व्हाट्सएप चैट को शैलजा ने जारी किया। మిత్రులకందరికీ నమస్కారం అండి. ఎమ్మెల్యే దుర్గం చిన్నయ్య గారి మీద చేసినటువంటి ఆరోపణలు నిజం కావు అని చెప్పేసి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. అయితే ఎమ్మెల్యే దుర్గం చిన్నయ్య గారి మీద మాకు తప్పుడు ఆరోపణలు చేసేటువంటి నెసెసిటీ అసలు లేదు, మాకు అవసరం కూడా లేదండి. ఆయన చేసినవే నేను బయట పెడుతున్నాను. ఆడపిల్ల అని కూడా చూడకుండా 3 రోజులు నన్ను పోలీస్ స్టేషన్లో అక్రమంగా పెట్టి, నన్ను టార్చర్ పెట్టి, నా దగ్గర ఉన్న ఎవిడెన్స్లన్నీ తీసుకొని నన్ను రిమాండ్కి పంపించాడు ఆయన. నేను బయటకు తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ ఎక్కడ ఆయన ఎవిడెన్స్లన్నీ బయట పెడతానా, నేను ఎక్కడ మాట్లాడతానా అని చెప్పేసి మళ్ళీ నా మీద 2 తప్పుడు కేసులు మోపించాడు ఆయన. ఇప్పుడేమో ఇవన్నీ అబద్ధాలు, నా మీద కావాలనే ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పేసి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. మరి ఎమ్మెల్యే గారేమో నేనే పోలీసులకు పట్టించాను అని ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతున్నాడు. పోలీసులేమో చేసి మేమే పట్టుకున్నామని పోలీసులు అని అంటున్నారు. మేము ఎవరి మాట నమ్మాలి? మీరే చెప్పాలి. ఎవరి మాట మేము నమ్మాలి? ఎమ్మెల్యే ఇంటికి మేము వెళ్ళామా లేదా అన్నది సీసీ ఫుటేజ్లో అన్నీ మొత్తం ఉంటాయండి. కావాలంటే అవి తీపియండి. ఎమ్మెల్యే గారు నా మీద తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు కదా, మరి ఈ సీసీ ఫుటేజు తర్వాత ఎమ్మెల్యే ఇంటికి ఎవరెవరు వెళ్ళారు ఏంటి అన్న మొత్తం అందులో ఉంటాయండి. మేము ఇవి ఎమ్మెల్యే మీద తప్పుడు ఆరోపణలు చేయట్లేదండి. ఎందుకు అంటే ఆయన చేసిన మోసం, ఆయన చేసిన టార్చరు అంతా అనుభవించి వచ్చామండి మేము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఇక్కడి వరకు వచ్చి చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఎందుకు అంటే ఆయన ఇప్పటికీ మా మీద ఇంకా టార్చర్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఫార్మ్స్ పెట్టిస్తాము, లోన్లు ఇస్తామని చెప్పేసి రావడం జరిగింది. వారు వస్తే ఈ ప్రాంత రైతులకు లాభం అవుతుందనే ఒక ఆలోచనతోని మరి వారిని ప్రోత్సహించడం జరిగింది. తీరా వాళ్ళు రైతులు అందరి దగ్గర లోన్లు ఇప్పిస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళే డబ్బులు కలెక్షన్ చేసి సుమారుగా 60-70 లక్షల రూపాయలు 20-25 మంది దగ్గర వాళ్ళు వసూలు చేయడం జరిగింది. ఆ లక్షపేట, జన్నారం, అట్లాగే చెన్నూరు కాన్స్టెన్సీ, బెల్లంపల్లి కాన్స్టెన్సీ, ఈ విధంగా చాలా కాన్స్టెన్సీలలో వాళ్ళు రైతులను మొబిలైజేషన్ చేసి మరి డబ్బులు కట్టించుకొని మరి మోసం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఈ విషయము రైతులు నా దృష్టికి తీసుకొస్తే నేను ఇమ్మీడియట్లీ పోలీస్ అధికారులకు చెప్పగా మరి వారిని పిలిచి విచారిస్తే వాడు పెద్ద ఫ్రాడ్, మొత్తం చాలా ప్రాంతాలలో కొన్ని జిల్లాలలో వాడు ఇట్లా రైతులను మోసం చేసిందని తెలుసుకొని ఎక్కడెక్కడైతే కేసులు బుక్ అయినాయో చాలా ఏరియాలలో కేసులు బుక్ అయిన విషయం అన్నీ తెలుసుకొని మరి రైతులు ఇచ్చిన పిటిషన్ ప్రకారం వాళ్ళు జైలు పంపడం జరిగింది, చిట్టి కేసు పెట్టి. మరి అది దృష్టిలో పెట్టుకొని
నన్ను కావాలని చెప్పేసి ఏదో విధంగా ఆయన బ్లాక్మెయిల్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మరి వాడు బ్లాక్మెయిల్ చేసే పద్ధతిలో పోతున్నాడు. వారు చేస్తున్నటువంటి మరి సోషల్ మీడియాలో వచ్చినటువంటి ఆ నంబర్ కానీ, ఆ సోషల్ మీడియా మన వాట్సాప్ నంబర్ కానీ అవన్నీ కానీ నాకు కావు. వాడు కావాలని నన్ను ఏదో ఎన్నికల సమయంలో ఇబ్బంది పెట్టడానికి కొంతమంది మా ప్రతిపక్ష నాయకులను కొంతమందితో కలుపుకొని, కొంతమంది మనకు పడని నాయకులను పట్టుకొని వాళ్ళు కొంతమంది చేస్తున్నారు. దీన్ని పూర్తిగా మేము ఖండిస్తున్నాం. మేము దీన్ని న్యాయపరంగా రేపు తప్పకుండా ఎదుర్కోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. నా పేరు షేజల్ అండి. నేను ఆరిజిన్ డైరీలో పార్ట్నర్గా ఉంటున్నాను. 2 months బ్యాక్ ఎమ్మెల్యే మా మీద తప్పుడు కేసులు పెట్టి మమ్మల్ని రిమాండ్కి పంపించడం జరిగింది. అదేవిధంగా మేము రిమాండ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా మా మీద మళ్ళీ 2 కేసులు ఎఫ్ఐఆర్ చేశారు. అయితే ఇవన్నీ వితౌట్ ఎవిడెన్సే అండి చేసింది. బయటకు వచ్చాక కూడా మా మీద అటాక్ కూడా చేయించారు. నాకు ఈరోజు ఎందుకో చాలా డౌట్ కొడుతుంది. ఎందుకంటే పోలీసులు, ఎమ్మెల్యేకి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ ఫోన్ చేసి మమ్మల్ని బెదిరిస్తూ ఉన్నారు. సో నాకు ఏం జరిగినా పూర్తి బాధ్యత పోలీసులది, ఎమ్మెల్యేదే. నాకు మీడియా వాళ్ళు ఫుల్ సపోర్ట్ చేయాలండి. रंगारेड्डी जिले में एचएमडीए अहदेदारों ने इन्हदामी कार्रवाई शुरू की है। शमशाबाद में 50 एकड़ सरकारी अराजी पर तामीर करदा गैर मजाज तौर पर सरहदी दीवार को अहदेदारों ने मुनहदिम कर दिया। आज सुबह के अवलिन साथ 3 बजे से इन्हदामी कार्रवाई शुरू की गई। अहदेदारों ने वार्निंग दी है कि अगर सरकारी अराजी पर कब्जा किया गया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। G20 इजलास का मकसद विशाखापट्टनम को सारी दुनिया के सामने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मरकज के तौर पर पेश करना है। CS श्री लक्ष्मी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि विशाखा की खूबसूरती में इजाफा किया गया है और सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। ప్రపంచ స్థాయిలో అవర్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ ఆల్సో టు పుట్ విశాఖపట్నం ఆన్ ద మ్యాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. అంటే ప్రపంచంకి ఇటువంటి బ్యూటిఫుల్ సిటీ, ఇటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెస్టినేషన్ ఉందని తెలవాలని మేము ఇక్కడ హోస్ట్ చేస్తున్నామండి. వెదర్ ఇట్ ఇస్ ద గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ సమిట్, ఇప్పుడు మనం చేయబోయే గ్రూప్ ఆఫ్ 20 మీట్, ఇదంతా ఏంటంటే ఇట్స్ వే ఆఫ్ పబ్లిసైజింగ్ అవర్ సిటీ టు ద వరల్డ్. మనకు ఉన్నవే 2 million+ సిటీస్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఈ సిటీని మేము ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం. భద్రతా పరంగా ఆబ్వియస్లీ ద సిపి హ్యాస్ డన్ ఎవ్రీథింగ్, కానీ బికాజ్ ఐఎమ్ ఇన్ రెగ్యులర్ టచ్ with him on this work, I can tell you the delegates are very well taken care of. మీకు ఎయిర్క్రాఫ్ట్ నుంచి డెలిగేట్కి లైజన్ ఆఫీసర్ని, సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ని, పర్సనల్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా, ఈ రాడిసన్ హోటల్లో ఉన్నా, బయటకు వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా, one personal security officer will always be there with the delegate. So until they again get on the aircraft and depart to their various countries or various other destinations, they will be well taken care of. రాడిసన్ కూడా మొత్తం సీల్ ఆఫ్ అయిందండి. డెలిగేట్స్కి very few people who have been issued passes are going to be allowed inside Radisson. एमएलएस खरीद कर चंद्राबाबू सियासी खैबागिरी पर उतर आए हैं। पिठापुरम एमएलए दोराबाबू ने ये रिमार्क किया है। उन्होंने मशवरा दिया कि इक़दार क्या होते हैं, बाबू जगन से सीखें। दोराबाबू ने गोकीवाड़ा में घर घर हुकूमत प्रोग्राम के तहत आवाम से मुलाकात की और फलाही स्कीमा से मुताल्लिक़ अवामी बेदारी पैदा की। గతంలోనే ఇతను ఓటుకు నోటు కేసులో దొరికి రాష్ట్రం వదిలి ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా గతంలో 23 మంది శాసనసభ్యులను మన పార్టీ నుంచి, వైఎస్ఆర్ పార్టీ నుంచి తీసుకెళ్ళి వారికి మంత్రులు కూడా ఇచ్చినటువంటి ఘనత, నీచ చరిత్ర కలిగినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరలా ఈ రోజున మొన్న జరిగినటువంటి ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లో 10 లక్షలు, 10 కోట్లు, 20 కోట్లు ఆఫర్ చేసి డబ్బులతోటి మరి ఒక ఎమ్మెల్యేని కొనుగోలు చేసి ఒక ఎమ్మెల్సీ నెగ్గి దాన్ని నీచమైన, హేయమైన పనులు చేస్తూ ఈ రోజున చంకలు గుద్దుకునే పరిస్థితిని ఈ రోజున మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఎప్పటికీ మీ పద్ధతి కానీ మీ తీరు కానీ మార్చుకొని విధానం చూస్తూ ఉంటే, మీరు ఏదైనా సరే మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక విధానం కానీ, ఒక ఆయన యొక్క వరవడి కానీ, ఆయన యొక్క విలువలు కానీ, ఆయన యొక్క పద్ధతి కానీ మీరు చూసి నేర్చుకోవాల్సిందిగా. డబ్బులతోటి మీరు రాజకీయం చేసి, చౌకబారు రాజకీయాలు చేసి, రాజకీయ వ్యభిచారం చేస్తూ ఈ రోజున ముందుకెళ్తున్నటువంటి అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మీకు ఒక చరిత్రహీనుడిగా మిగిలిపోయే రోజు అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను.
नेल्लूर जिले से वासर कांग्रेस के मजीद 2 एमएलएस दूर होने की गश्त कर रही खबरों की अनिल कुमार यादव ने मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि वासर कांग्रेस के वफादार सिपाहियों एन प्रसन्ना कुमार रेड्डी और मेकापाटी विक्रम रेड्डी से मुतालिक तेलुगु देशम गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। अनिल कुमार ने कहा कि 2024 के इंतखाबात में कोवूर से प्रसन्ना कुमार रेड्डी और आत्माकोट से विक्रम रेड्डी भारी अक्सरियत से कामयाबी दर्ज करेंगे। ఏదో కొంచెం వెలుగుతున్నారు బిడబడా అని ఆ వెలుగులో ఏదో మొత్తం అయిపోయింది, మొత్తం ఊపొచ్చేసింది, అబ్బా ఓహో ఆహో ఏముండదు. వాళ్ళ మీద బురద జల్లే కార్యక్రమం. ప్రశ్న ఒక పక్క బురద అంటే ఏదో ఒక రకంగా ఒక జిల్లాలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, ఎట్రా వీళ్ళు వెళ్ళిపోతే ఇంక అందరూ వెళ్ళిపోయినట్టేనా? 2024లో కోవూరు నుంచి ప్రసన్న 30,000 పైన గెలుస్తాడు. మళ్ళీ విక్రమన్న కూడా ఇదే ఆత్మకూరు నియోజకవర్గం నుంచి మళ్ళీ వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి గెలవబోతా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఒక ఏదో ప్రచారాలు మానుకోండి. ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డితో వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఒక నమ్మకం, వాళ్ళకంటూ ఒక గౌరవ ప్రతిష్టలు ఉన్నాయి, వాళ్ళంటూ ఒక క్యారెక్టర్ ఉన్న వాళ్ళు. ఎంతమంది నేను నుంచి లాక్కు వెళ్ళి ఏమి చేసుకున్నా ఏమి అయ్యేది లేదు, ఏమి ఒరిగేది లేదు. खून के आखिरी खतरे तक वासर कांग्रेस पार्टी में रहूंगा, कोवूरू एमएलए प्रसन्ना कुमार रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने वाजे किया कि वो पार्टी हरगिज नहीं बदल रहे हैं और उनके पार्टी बदलने की सोशल मीडिया में चल रही खबरों की उन्होंने तरदीद की। उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें बाबू फैला रहे हैं। प्रसन्ना कुमार ने यहाँ तक कह दिया कि अगर कोवूर से जगन उन्हें टिकट नहीं देते हैं तो भी वो पार्टी में बरकरार रहेंगे। మీరు కనీసం సోషల్ మీడియాలో అది వైరల్ చేసేటప్పుడు నన్ను అడగాల్సిన బాధ్యత లేదా అని నేను అడుగుతున్నాను. 6 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచాను, ఎన్టీ రామారావు గారి క్యాబినెట్లో మంత్రిగా చేశాను, సీనియర్ లీడర్ని. నా గురించి ఇటువంటి ప్రచారం చేయడం చాలా బాధగా ఉంది. నేను ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి భాష వాడలేదు, వాడను కూడా, నాకు చేత కాదు. కానీ బాధతో మాట్లాడాల్సి వచ్చింది. ఈరోజు మాట్లాడిస్తున్నారు. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు బ్రతికున్నప్పుడే నేను రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి దగ్గరకు వెళ్ళాను, నన్ను చాలా గౌరవించాడు. తర్వాత కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నన్ను దగ్గరకు తీసుకొని ఆప్యాయంగా పలకరించడం, దగ్గరకు తీసుకోవడం, నా సమస్యలు వినడం, అవన్నీ కూడా చేస్తూ ఎవ్వరికి ఇవ్వని గౌరవం కూడా నాకు ఇస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. నా చివరి రక్తపు బొట్టు వరకు జగన్మోహన్ రెడ్డితోనే ఉంటాను, కొనసాగతానని చెప్పాను. ఈ మధ్యన కూడా బుచ్చిరెడ్డిపాళెం మండలంలో పత్రికా విలేకరుల సమావేశంలో ఇదే మాట చెప్పాను. ఆ మాటకి కట్టుబడి ఉన్నాను. रायचोटी में माजूर अफराद में हुकूमत की जानिब से 3 पहिए वाली गाड़ियां तकसीम की गई। इस मौके पर एमएलए श्रीकांत रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। गाड़ियां पाने वाले माजूरीन ने उनकी मदद करने पर वजीर आला जगन का शुक्रिया अदा किया है। మాది శ్రీనివాసపురం విలేజ్ సార్, నిమ్మపల్లి మండలం నుంచి వచ్చాను. నేను డిగ్రీ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కంప్లీట్ చేశాను. రిలయన్స్ కంపెనీలో జియో టెలికాలర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. డైలీ నేను ఆటోలో, బస్సులో లేకపోతే పేరెంట్స్ సపోర్ట్ తోటి వెళ్ళొచ్చేదాన్ని. కానీ ఇప్పుడు నేను జగనన్న వెహికల్ ఇచ్చారు, దాని సపోర్ట్ తోటి నేను జాబ్కి కూడా వెళ్ళగలుగుతాను, ఫ్యామిలీకి కూడా సపోర్ట్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ టు సీఎం సార్. నా పేరు అబ్దుల్ ఖలీలు, మా సుండపల్లి మండలము. నేను డిగ్రీ పూర్తి చేసుకొని చాలా ఏళ్ళుగా జీవనోపాధికి ఎంతో కష్టపడుతూ ఉన్నాను. జగనన్న ఇప్పుడు ఈ 3 చక్రాల స్కూటర్ ఇవ్వడం వల్ల నాకు చాలా లబ్ధి పొందినాను. ఇప్పుడు నేను నా సొంతంగా నా పనులు చేసుకోగలను, అలాగే ఒకరి సహాయం లేకుండా ఏ పనైనా చేసుకోగలను. पार्लियामेंट की रुकनियों से नाअहल करार दिए जाने के बाद कांग्रेस कायद राहुल गांधी दिल्ली के उनके सरकारी बंगले को खाली कर रहे हैं। उन्होंने इजीमन में सेक्रेटरीट के डिप्टी सेक्रेटरी मोहित रंजन को मकतूब रवाना किया। याद रहे कि नाअहली के तनाजुर में 22 अप्रैल तक उन्हें सरकारी बंगला खाली करने के लिए कल हाउस कमेटी ने नोटिस रवाना की थी। उन्होंने कहा कि 4 बार एमपी का इंतखाब जीतकर वो इसी बंगले में रह रहे थे। उन्होंने बंगले से उनकी कई यादें जुड़ी रहने का मकतूब में जिक्र किया। बीआरएस एमपी के केशव राव ने कहा है कि राहुल को बंगला खाली करने की नोटिस जारी करने से बीजेपी की बौखलाहट आश्कार होती है। खवातीन रिजर्वेशन बिल के लिए बीआरएस मुल्क सतह पर एहतजाज करने पर गौर कर रही है। आज खवातीन रिजर्वेशन बिल पर मुबाहिस का मुतालबा करते हुए बीआरएस कायद नामा नागेश्वर राव ने लोकसभा में तहरीक इल्तिवा की नोटिस पेश की है। मुबाहिस के हक में माहौल बनाने के लिए कविता पूरी कोशिशों में मसरूफ है। इस ज़िम्न में वो माहिरीन तालीम, प्रोफेसर्स और दानिश्वरों को पोस्ट कार्ड्स रवाना करने वाली हैं।
2006 उमेश पॉल अगवा केस में समाजवादी पार्टी के साबिक एमपी अतीक अहमद को प्रयागराज कोर्ट ने कसूरवार करार दिया है। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अतीक अहमद के अलावा मजीद 3 मुलजिमीन को कसूरवार करार दिया है। उम्र कैद की सजा के साथ साथ 1 लाख रुपये की फीकस जुर्माना भी आयद किया गया है। मुलाजिमीन के ईपीएफ खातों में जमा रकम के लिए शरह सूद का तयन किया गया है। 2022 और 23 के लिए 8.15% शरह सूद तय किया गया है। याद रहे कि पिछले साल शरह सूद 8.10% था। हुकूमत की मंजूरी के बाद ईपीएफओ की शरह सूद में बाकायदा इजाफा हो गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मार्गदर्शी चिट फंड केस में जांच हुई तेज। रामोजी राव और शैलजा को ईडी ने रवाना की नोटिसें। एमएलए दुर्गम चिन्नैया तनाजे में घिर गए। जिनसी हरासानी का एक लड़की ने लगाया इल्जाम। उमेश पॉल अगवा केस में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा। 17 साल बाद प्रयागराज कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। लोकसभा सेक्रेटरीट को राहुल गांधी का मकतूब। सरकारी बंगला खाली कर देने का किया ऐलान। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।